प्रथम राजा बड़ी तार 21 मु दिन मानक माने प्रोग्राम मानक आम गोटे संस्था रही जानते ये दिन मानक कन्वेंशन मीटिंग प्रोग्राम गुड़ाक चली 8 दिन पूरा व्यस्त प्राय घरे नी कहले अत्युक्त ना व्यस्त बहुल समय मध्य प्रभु मत ये सुंदर अवकाश देते तेणु पुनर्बार प्रभु धन्यवाद दिए आक्य का अल्प समय देखा मु विश्वास करे आम जो प्लाटफर्म रही अच्छे समस्ते आम प्रभु को वाक्य वेल मेच्योर आम समस्ते शिक्षित अटू वाक्य जानी अच्छु ये से नुआ विश्वासी नुह तेणु ये पासेज को आम जो देखा ये एक व्यक्ति जगह को आ जन व्यक्ति जगह मागुंट जहाँ को से मागुंट से व्यक्ति से जगह दौ ना मिसेस जी मागुंट मिसेस से आसी कहते तुम व्यस्त होना मुझे जगह तुमको देकी ही रही यह तार विषय आ से जगह सेपरी कही से जगह स्वामी को देकी ही रही अच्छे यही पासेज विषय वस्तु आसंता प्रभु जहाँ मत शिखे पासेज किसी विषय अल्प मुझे रात्रि ही बस धुली आ जहाँ भी प्रभु मो हृदय रखी आपण मान सम्मुख सेयार करने चाहे मो सहित खुलतु से 21:7 जदि किए जब अध्ययन कर वेल एंड गुड और एल्स आई 21:7 शुभुची मोर स्वर राजा इसेबेल तंकु कहिला तुम्ही कौन एबे इस्राएल राज्य उपरे कर्तृत्व करूना उठ भजन कर और तुम्ह मन आनंदित हेउ मु तुम्हको जिब्रिएल नाबतर दाक्षाक्षेत्र देबी। धन्यवाद धन्यवाद हम जानी अच्छु राजा आहब और तांकर स्त्री इसेबेल स्वामी के कहते स्वामी नाबत को जगह मागी नाबत मना मना करने पछरे कारण रही अच्छी तीन पदरे पाइपर से कारण दर्शे से जगह देना से जो देले ना से दुखरे जाए खाऊ ना कि ना शोई पड़ी स्त्री नोटिस कर देखुं कौन एमती दुखरे अच्छे तार कारण कही अच्छा कारण से कहते मु जगह नाबत को मागी कि से देना तेणु स्त्री आश्वासना दे अरे तुम्हें कहीं अच्छ उठ से उल्टा से कहते से परिचय दौरान तुम्हें किए तुम्हें जानी अच्छ कि ये जगह पाइलिनी बोली कहीं हो तुम्हें कौन जानी अच्छ कि तुम्हें किए प्रिय प्रभुंकर संतान संतति प्रभुंकर दास दासी जो मैंने ये अच्छु आम प्रथम विषय में देखा जाना आम मान पाखरे जो अधिकार प्रभु दे अथॉरिटी दे प्रत्येक व्यक्ति पाखरे एरिया अथॉरिटी रही था अधिकार रही था से अधिकार उपर प्रश्न कर तुम्हें जन अधिकार प्राप्त व्यक्ति विषय जानी कि ना कौन पाई से अधिकार पिछू आणुंट जगह जो जगह से माने पाइबा कथा राजा किंतु जानी से जगह को से पाइबे ना राजा ये जानी अच्छा लिखा जाए ए नाबत आहब को कहला मुझे आपना पैतृक अधिकार आपण को देवी यह सदा प्रभु न कर जो देखा से कंटेस्ट जो देखा देशर मुख्य एवं कंटे प्रधानमंत्री आउ से समय एक साधारण नागरिक को से जगह मागुंट से जगह को से दौना तार कारण रही अच्छी से पैतृक अधिकार ये दुईटा जगह जो देखा 7 पद और 3 पदरे अधिकार विषय लिखा जड़े स्त्री स्वामी अधिकार विषय स्मरण कराऊे एक व्यक्ति पैतृक अधिकार मिलता विषय से जनाऊँ पैतृक अधिकार को सब्यस्त कर से पवित्र अधिकार को यूज कर जगह देवा मना कर जगह देवा को मना कर कारण
ଆପଣ ଯଦି ଲେବି ପୁସ୍ତକ 25 ରୁ ପଢିବା ଆଉ ନମ୍ବର ତାର 36 ର 7 ପଢିବେ, 25 ର 23 ଲେବି ଆଉ ନମ୍ବର 36 ର 7 ପଢିବେ, ସେତେବେଳେ ଜାଗା ପୈତୃକ ଜାଗାକୁ କିଏ ବିକିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଏକ ଅଧିକାର। ଇନ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଜିଉସ୍ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା, ଜଗତର ଜାଗା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଜିହୋଭା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ସେଇ ଗିଫ୍ଟ ଆସିଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ସେଇ ଦାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିକ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେସନ ହେଉଛି not misuse your authority। ଆମମାନଙ୍କ ଅଥରିଟିକୁ ଆମେ ମିସୟୁଜ କରିବା ନାହିଁ, ଆମର ଅଥରିଟିକୁ ଆମେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଥରିଟି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଅଥରିଟି ହଉ। ମୁଁ ଗତ ଥର ବୋଧେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମନେ ଥିବ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତମତା ହୋଇପାରେ ଏହା ଅଧିକାର, ହୋଇପାରେ ଏହା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ହୋଇପାରେ ଏହା ସ୍କିଲ୍, ହୋଇପାରେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଇଥିବା ଧନ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କର ବିନାଶର କାରଣ ନ ହଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆହାବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଜିଜାବେଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିପାରୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିସୟୁଜ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ଆମମାନଙ୍କର ଖତମ ହେବାର କାରଣ ନ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ଆମମାନଙ୍କର ପତନର କାରଣ ନ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା କୌଣସି ସମାଜରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନାଶର କାରଣ ନ ହଉ। ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଇସାଇଏଲ ତାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ ଉପରେ ତୁମେ କ'ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁନାହ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନାହ ତୁମେ ଜଣେ ଅଧିକାର, ତୁମ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମୁଖ ରଖି ଯୋଉଟା ଜିନିଷ ଲିଗାଲି ପାଇବା କଥା ନୁହଁ, ତାକୁ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍ ସେ ତାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅଧିକାର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମିସୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ କିଣି ଆଣିବା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉ ନା କୋଉ ଏରିଆରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ସେଇ ଅଧିକାର, ସେଇ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏଠି ରାଜା ଓ ରାଣୀକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେମାନେ ମିସୟୁଜ କରି ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ସ୍ନାଚ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଅଧିକାରକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେହି ନାବୋଥ ପାଇଁ। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୋହର ପୈତୃକ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଏହା ସଦା ପ୍ରଭୁ ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିବା ସେ ଲାଣ୍ଡକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଅଛନ୍ତି। whereas ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଜାଗା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଅଛନ୍ତି। ଫରକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଫର କରାଯାଉଛି ଦିଟା ବିଷୟ। କ'ଣ ଅଫର କରାଯାଉଛି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଠୁ ବେଟର ଜାଗା ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଫର ଅଛି ଏହିପରିକି ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଦେବି ବୋଲି ଅଫର କରାଯାଉଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ନାହିଁ। ଜଗତର କୌଣସି ରୂପା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଧିକାରକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ, ସୋ କଲ୍ଡ ୱି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିପୁଲ, ଆମେ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର, ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ଆମେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ, ଆମେ କୋଉ ଅଧିକାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦିଚ ସେ ରାଜା, ସେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଦେଶର ସେ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟର ସେଇ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ, ଜାଗା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ତାହା ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିଏ ବି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, no man is above law, ନିୟମ ବାହାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହେଁ। ରାଜା ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଜାଗା ନେଇପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବେ, ଯଦିଚ ନିୟମ ନାହିଁ
ତାକୁ ସେ ମାନେ ସ୍ନାଚ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିକି ଏକ ଅଧିକାରକୁ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରି, ସେଇ ଅଧିକାରକୁ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରି। ପଢ଼ିବା ମୋ ସହିତ ଭର୍ସ 9 ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସେଇ ପତ୍ରରେ ଏହା ଲେଖା ଥିଲା, ଯଥା ଉପବାସ ଘୋଷଣା କର ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାବୋତକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସାଅ। ପ୍ରଥମ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଅଧିକାର ତୁମେ ଜାଣିନାହ କି? ଏ ଜାଗା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କ'ଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ କୁହେ ସେ ଉପବାସର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଉପବାସ ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫେଭର ପାଇବା ପାଇଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 7:6 ଦେଖିବେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ମରୁଡ଼ି ହେଲା, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫେଭର ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ଯଦି ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହଉନାହିଁ, ଡ୍ରଟ୍ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ, ଦେଶ ସାରା ଉପବାସ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫେଭର ସେମାନେ ପାଇବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ସେମାନେ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଉପବାସ ମାନେ ସାମୂହିକ ଉପବାସ କଥା ମୁଁ ରଖୁଥିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଯଦି 21 ଦେଖିବେ, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ଟୁ ରାକ୍ଟିଫାଇ ଅଫେନ୍ସେସ୍, ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ପାପକୁ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଶର ଉପବାସ ଯଦି କରାଯାଏ, ଏକ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଫେଭର ପାଇବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ଅଫେନ୍ସରୁ ରାକ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଉପବାସ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଏକ ଦେଶର ରାଣୀ ତାଠୁ ରାଜାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ସିଗ୍ନେଚର ନେଇକି ସିଲ୍ ମାରିକି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପବାସ ରଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଉପବାସ ରଖାଯାଇଛି। ଉପବାସ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଥରିଟି, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଏଠାରେ ମିସୟୁଜ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆତ୍ମିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ମିସୟୁଜ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଠିକ ସେହିପରି କରିଥାଉ, ଏକ ଧନ୍ଦା ବନେଇଥାଉ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଫେନ୍ସକୁ ରାକ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା, ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫେଭରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି, ଏଇଠି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖରାପ। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରିକେସି, ତାର ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗା ରହିଅଛି। ପୁଣି ସେହି ପତ୍ରରେ ସେ ଏହା ଲେଖିଥିଲା, ଯଥା ଉପବାସର ଘୋଷଣା କର ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାବୋତକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସାଅ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି এই ଉପବାସ ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଉପବାସ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ରହସ୍ୟ। ଯୋଉ ରହସ୍ୟ କି ଗୋଟିଏ ପଟେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମର୍ଡର ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କ'ଣ ହେବ, ଗେଇନ୍ ହେବ। ଜଣକୁ ମର୍ଡର କରି ଆଉ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମର୍ଡର କରିକି ଏଇ ଉପବାସ ପଛରେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫେଭର ନୁହଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଫେନ୍ସକୁ ରାକ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ୟା ପଛରେ ଏହି ଉପବାସ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମରାଯିବ, ଆଉ ସେ ମରିବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିବେ। କେମିତି ଅକ୍ତିଆର କରିବେ? ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଚାଲିଛି ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକରେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବା ଧରା ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ treason. If a man is put to death for treason, ownership of his property removes to the palace. କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦେଶଦ୍ରୋହ ଭାବରେ, ଦେଶଦ୍ରୋହରେ ଧରା ପଡ଼େ,
ଆଉ ତାକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ମରାଯାଏ, ତେବେ ତାହାର ସମ୍ପଦ ଯାହା ବି ଅଛି ତାହା ଦେଶର ରାଜକୋଷକୁ ଯାଏ ବା ଦେଶର ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏତିକି ଆହାବ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଇସେବେଲ ଜାଣିଛ। ସେ ଏକ ଚତୁରତା ସହିତ ଏଇ କେସରେ ତାକୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଏକ ଦୁଇଟା ଦୁଷ୍ଟକୁ ସେ ବାଛିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଦୁଷ୍ଟ ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ଟ୍ରିଜନ କେସରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବାଛିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସହମତି ହେଇ এই ଦୁଇଟା ଲୋକ ତାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପଲିସି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜାଗାକୁ ନେବେ ନାହିଁ, ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପଲିସି ଅଛି, ଯୋଉ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ସେଇ ଜାଗା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ରାଜା ପାଖକୁ ଯିବ। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଜାଗା ରାଜା ପାଖକୁ ଯିବ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରାଯିବ, ଏକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ এই ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଥାଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ତା ପଛରେ ଇଣ୍ଟେନସନ ଥାଏ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ କ୍ରିଏଟ କରିଥାଉ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏଇଟା ଏକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆମମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମ ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। সেই ଅଧିକାରକୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ କରୁଅଛୁ, সেই ଅଧିକାରକୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ କରୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମମାନଙ୍କର ସୋର୍ସ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ଗେନ୍ ନ ହଉ। that should not be a place of self gain. ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଚକ୍ଷୁ ବୁଲେଇ ଦେଖିବା, ଆମ ସମାଜରେ ଖାସ କରି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସେମିତି ନ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକର ଆରାଧନା କେନ୍ଦ୍ର ହଉ, ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନ ରଖି ତାହା ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ should bring the spirituality, ଏକ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ, ଆତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର, ଆତ୍ମିକତା ଆଣିଦେବା ଦରକାର। ଅନେକ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର କହିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବୋଲେ ସେଠି କେତେ ପଇସା ମିଳିବ, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ବସି ଅଛନ୍ତି। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏନି ପାଷ୍ଟର୍ସ, କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେକୌଣସି କରିବା ପଛରେ, ଯେକୌଣସି ମିଶନ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ମୋଟିଭେସନ ନ ରଖୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ରଙ୍ଗ ମୋଟିଭେସନ ନ ହଉ, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତିର କାରଣ ନ ହଉ। ମୁଁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଦେଖୁଥିଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଏକ ପଦ ଟିକେ ମୁଁ ପଢିବି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। 1 ଆଉ 2 ଏଉତାରେ ଏହିପରି ଘଟିଲା, ଜିସ୍ରିଏଲରେ ସମରିଆର ରାଜା ଆହାବଙ୍କର ଅଟ୍ଟାଳିକା ସନ୍ନିକଟ ଜିସ୍ରିଏଲୀୟ ନବୋତର ଖଣ୍ଡେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ଏଣୁ ଆହାବ ନାବୋତକୁ କହିଲେ, ମତେ ତୁମ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଦିଅ, ମୁଁ ତାହା ଶାଖ କ୍ଷେତ୍ର କରିବି, କାରଣ ତାହା ମୋ ଗୃହ ନିକଟରେ ଅଛି। এই ଜାଗା ମାଗିବା ପଛରେ ସେ ଦୁଇଟା ରିଜନ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ସମ୍ମୁଖ ମୋ ନିକଟରେ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମୁଁ ଶାଖ କ୍ଷେତ୍ର କରିବି। ରାଜା ଦୁଇଟା କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଯାହା ମୋହର ଅନ୍ୟର ମୋହର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ କୁଡ୍ ବି
very near to you, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ପାଖ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ make sure ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାଇସର ଅନ୍ୟର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଠୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏକ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଜାଗା, ଏହାକୁ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ। despite knowing everything, ସେ ଜାଣିଲା ଉତ୍ତାରେ ବି ସେ ତାକୁ ମାଗୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟର ଜାଗା ପ୍ରତି, ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ, ସେ ତାକୁ ଅଫର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଅଫର କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅଫର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ସେ ନାବତ, ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅଧିକାରକୁ ଜାଣି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେକୌଣସି ଜଗତର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବଡ଼ଟା ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ନାବତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଲାମ୍, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଧିକାର, ପୈତୃକ ଅଧିକାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପଟେ ଏକ ରାଜା, ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ, ଆମେ ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ, ସବୁଠୁ ହାଇ ପୋଜିସନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇଭାଲ୍ୟୁସନରେ ରାଜା ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଭାଲ୍ୟୁସନରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ଅଧିକାର ହେଉଛି ବଡ଼। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ସଦାବେଳେ, ଜଗତର ଯେକୌଣସି ଅଧିକାର ଅଛି ତାଠୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଦରକାର। That is the greater than any authority in this world. ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାର ଜଗତରେ ଥିବା ଅଧିକାର ଠାରୁ ମହାନ ଅଟେ। ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର, ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପଢ଼ିବା ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ମିସୟୁଜ ନ କରି ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଆପଣେଇବା ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଅଧିକାରକୁ ମିସୟୁଜ କରୁଛୁ କ'ଣ ହୁଏ, ମୁଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, 22 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ତୁମେ ଯେଉଁ ବିରକ୍ତିଜନକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରିଅଛ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଯଦି ମିସୟୁଜ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି ୟୁଜ କରିବା କଥା ସେମିତି ଯଦି ୟୁଜ କରୁନାହୁଁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା we irritate God. Misusing authority ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇରିଟେଟ୍ କରେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମେ ଯେଉଁ ବିରକ୍ତିଜନକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରିଅଛ। ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, are we irritating God? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇରିଟେଟ୍ କରୁଛୁ କି? ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ବିରକ୍ତ କରାଉଅଛୁ କି? ଆପଣ ଯଦି 20 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖାଯାଏ, ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରେ ଆହାବ ଏଲିୟାକୁ କହିଲେ, ଏ ମୋହର ଶତ୍ରୁ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପାଇଲ? ତହୁଁ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇଲି, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ବିକିଅଛ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ଯଦି ମିସୟୁଜ କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। We are selling, we are surrendering ourselves before sin. ଆମେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଟିକ ନେଇକି ରହୁଛି, ଆମେ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମିସୟୁଜ କରୁଛୁ, ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ମିସୟୁଜ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ହୁଏ? ପ୍ରଥମେ ତ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଇରିଟେଟ୍ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା, ଆମେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରୁଅଛୁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଅଛୁ। ସେ 20 ପଦରେ କୁହେ, ଏହି ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ବିକ୍ରି କରିଅଛ। ଆମେ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା, ସଫିରା ଓ ହନାନିଆ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଯେପରି ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କଲେ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଲୱେଜ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ଏକ ଅପରଚୁନିଟି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ଅପରଚୁନିଟି ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବାପା ହେବାର ଅଧିକାର, ମା ହେବାର ଅଧିକାର,
कौन से एक स्थान रे एक रिप्लेस करिसंती हमनको गोटे गोटे अधिकार देइसंती that authority should bring the glory of honor glory of God प्रभुंकर महिमा आनिबा दरकार प्रभुंको विरक्ति करिया पई अथॉरिटी प्रभु हमनको देइना हमको निजको बिक्री करिया पई प्रभु ए अथॉरिटी हमनको देइना हंती प्रभु हमनको ए अधिकार देइसंती एक सुजोग अधिकार पाइबा एक सुजोग it is an opportunity authority having authority is an opportunity to serve people to bring glory of God प्रभुंको महिमा आनिबा एटा एक सुजोग अटे एटा ए विषय का में निश्चित हेबा दरकार एठारे आमे देखोछु आहाब आ इसाबेल सेमानकर अधिकार को सेमाने से प्रभुंको विरक्त परिवार व्यवहार करूछंती आ सेमानकर अधिकार को सेमाने बिक्री करूछंती आ एठी जदि देखिबा में से 20 पद रे लिखा जाय जदि आममानकर अधिकार को आमे मिसयूज करूछु ताहले ता प्रभुंको दृष्टि रे आमे पाप करूछु मंद कर्म करूछु जे कोन एरिया रे हो ना कहीं आमा निजको समीक्षा करिया दरकार मु सदाबेले कुहे authority is an opportunity to serve community to proclaim goodness of God प्रभुंकर महिमा करिया भाई प्रभु मानक अधिकार देइछन्ती मने करो गोटे वीडियो पोस्ट जण को दिया जाईछि एटा वर्ष पाई से मैक्सिमम चेष्टा करिबा दरकार से ब्लॉग को प्रभु देइछबा अधिकार को साब्यस्त करी काको काटिबा पाई नहे लोक को बंचैबा पाई प्रभु जणी जदि जणे डाक्टर को एई ज्ञान रूप अधिकार देइछन्ती डाक्टर से ज्ञान को से यूज करिया दरकार जेमिति कि लोकर प्राण बंचिबो लोक को मैक्सिमम एक्सपेंस हेबो सेटा चेष्टा करिबा दरकार मैक्सिमम माने कम एक्सपेंस हेबो सेही विषय चेष्टा करिबा दरकार किंतु एठारे अधिकार को केमति व्यवहार करा जाउछि मु कहि रखिबा पय चाहे आम मानकर अधिकार आम मानकर विनाशर कारण न हो आम मानकर अधिकार हमको शैतान ठारे विकृत न करो आम मानकर अधिकार प्रभुंको विरक्त न करो आम मानकर अधिकार प्रभुंकर आनंदर कारण हेबा दरकार एई पासेज आमे जेतले देखिबा मु एमिति भाबे माने दे वर डिगिंग देयर ओन डूम तार कन्सिक्वेंस जदि आपण काको कासिबे कोन होछि से मान निजर मृत्युर गात को से मान निजे खोलुथिले से मान अधिकार को मिसयूज करिबारु बाइबल कुहे प्रभु से मान केमिति एक दंड देबा पई चाहुछंती they didn't know that they were digging their own doom by misusing their authorities से मानकर अथॉरिटी को मिसयूज करी से माने निजर मृत्युर गात खोलुथिले मिसयूज अथॉरिटी सदा बेले निजर समस्या माने समस्या को नै आ बाइबल कहे से जदि आपण माने शेष 38 पदर गोटे देखिबे आहा आंब साक्षात रे की परि आपण को नम्र करि अछती एहा कि तुमे देखुछ से आम साक्षात रे आमान आपण को नम्र करिबा हेतु आमे ताहार समय सेही अमंगल घटाइबा नै मात्र ताहार पुत्रर समय ताहांकर वंश प्रति एही अमंगल घटाइ माने our present misusing our authority brings but causes कौन करे authority कौन करे कौन माने हमर नेक्स्ट जनरेशन समस्या को आने दे हमर नेक्स्ट जनरेशन को प्रभु पठार पाप not only you are digging your doom not only we are digging our dooms by misusing our authority आमे एक प्लेटफॉर्म तैयार करूछु नेक्स्ट जनरेशन रे प्रभुंकर अभिशाप आसे प्रभु से मान को दंड देव बोली आमे सेही प्लेटफॉर्म का तैयार करी तेन प्रत्येक प्रभु मान को देथिबा अथॉरिटी को मैक्सिमम वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू यूज इट प्रॉपर्ली प्रॉपर भाव रे स्त्री किमिति मिसयूज माने ताको जेति मु आदि पुस्तक जेतले देखे अबा जेमती आदम को माने ये कले खराब पथ को नेले ठीक सेमिति आहा को इसेबेल मजे सेमिति यूज करोछ से ठिया छ त एक परिवार सेमिति हुए मिसगाइड करंती स्वामी मानक स्त्री मान प्रिय प्रभुंकर दास मान
ଏଇଠାରେ ସେ ଆହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଜାଗା जो पर्यंत से लज किंतु से ल एगेंस्ट रे एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म तैयार करा जाउछ जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म द्वारा से लैंड को सही से मान तैयार करि पारि जेमति गोटी दीटा ही रीजन थिला सेतले दीटा रीजन होची देशद्रोह रहला जेतेबेले एक व्यक्ति एक राजांक विरुद्ध रे कार्य करिवार देखा जीवो राजांक विरुद्ध रे कार्य माने देशद्रोह जेतेबेले प्रभुंक विरुद्ध रे कार्य जने व्यक्ति साक्ष्य देउथिबो सेटा होची देशद्रोह काई ना प्रभुंक रिप्रेजेंटेटिव होचंती राजा आ सही केस को मिथ्या अभियोग करी दुई जन को ठिया करचंती से राजा विरुद्ध रे आ एई प्रभुंक विरुद्ध रे ए दुई जन अभिशाप बा श्रापित करुचंती बोली कहि से मानको फसै दिया गल आ जाहरी फल रे सेही जगह कोन हला सेही प्रॉपर्टी जोटा ओनरशिप ऑफ हिज प्रॉपर्टी माने रिवर्टेड टू द पैलेस सेही देशर जगह हे गला से देशर से राजा ओनर से गोटी ओनर आ गोटे जाक ओनर को शिफ्ट करिया पाहेले एई परि एक मिथ्या एक चालाकी सहित स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को यूज करा जाय छै मु दुईटा विषय कहि कि मु समाप्त करिबि आ माने जो अधिकार प्रभु देइ छथि हाउ वी आर यूजिंग दैट द्वितीय विषय द प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को हमें केबे भी मिसयूज करिबा नै स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म इज स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म रे प्रभु माने स्पिरिचुअल ग्रोथ करती स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म रे प्रभुंकर महिमा हुए स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म रे लोक मानकर उन्नति हुए मर्डर हुए नहीं स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म रे प्रभु विरक्त होती नहीं स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म रे प्रभु आनंद करती किंतु स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म जोटा करा जायछि सेठारे प्रभु विरक्त हेइछंती आ जो माने एटा आयोजन करछथि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ गेन से माने जानी पारु नाहंती दे आर डिगिंग देयर ओन डूम से माने जानी पारु नाहंती से मानकर मृत्युघात से मानको करवछथि के माने प्रभु मानको जगत रे रखिछथि केउ ना केउ जगह रे हमको स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म देइछथि केउ ना केउ जगह रे हम मानको अथॉरिटी देइछथि लेट अस एग्जामिन आवरसेल्व्स असंतु हमें माने समीक्षा करिबा आहा जेते बेले अखा पिदिले अनुताप कले प्रभु कहजति तांको समय देबी नाही प्रिय माने किंतु प्रभु कहते एठारे नेक्स्ट जनरेशन में कईटा देवी आम प्रभु दयालु परमेश्वर आमे जदि सेही परियटु आमे प्रभु गुठारे प्रार्थना करिबा ही द ग्रेशियस गॉड ही द गॉड ऑफ काइंडनेस से आमानको ग्रेस करिवे से आमानको काइंड करिवे आ माने जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पाई अछि ताका में प्रॉपर यूटिलाइज करिबा आ मानको पाके जो अधिकार अछि ताका में यूटिलाइज करिबा जनको विनाश करिया पाई नुहे जन विनाश उद्धार करिबा पाए हम मानकर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म माने सेल्फ माने सेंटर्ड माने जनकर निजर स्वार्थ पाई नुहे प्रिय माने एको माने कोन कंटेंट आ इंटेंट अलगा स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म रो देखा जाउची किंतु इंटेंट होची अलगा जनको क्षति करी निजर स्वार्थ को सेठ रखा जायछि सेमिति हेबा को प्रभु हम मानको न दियंतु प्रभु हमनको अनुग्रह करंतु आज जो वाक्य सुनियछु खास करी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म आ अथॉरिटी का हम सदा बेले आखि आगे रखी आगो को बढ़िबा प्रभु हमनको अनुग्रह करंतु हमनको उत्तम जीवन यापन करिया पाई सहायता करंतु अल्प वाक्य और शिक्षा रे प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमीन प्रार्थना करिबा ना मां हाँ 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 दादा आसु आम प्रार्थना करिबा वाक्य निमंते आम मानकर प्रिय भक्तों आम मध्य अच्छा सिस्टर नीलंद्री दले से प्रार्थना करदेवे।